안녕하세요. 미국 산다라님들. 오늘은 트럼프가 최근에 MBC 방송국이랑 인터뷰를 한 내용이 있었어요. 그래서 그 내용에 관해서 한번 살펴보려고 해요. 어, 이미 이전 시간에 아티클 리뷰를 한 것과 같은데 직접 이렇게 말한 사항이 있어서 한번 볼게요. 우선 they want an immediate actions. immediate 하면 즉각적인 액션, 그러니까 조치들을 얘기를 하는데 President-elect Donald Trump promised significant actions immediately after taking office on January 20, including 어, 대통령 당선인인 도널드 트럼프는 promised, 약속했다, significant action, 중요한 조치들을 immediately after, 그러니까 이게 immediate이 바로니까 뭐뭐한 다음 바로 taking office, take office 하면 오피스를 취하는 거니까 취임하다 이렇게 생각하실 수 있어요. On January 20, 1월 20날, including 다음과 같은 것을 포함해서 pardons, 사면이죠. Plans to pardon individuals convicted for their involvement in the January 6 Capitol attack, claiming they faced overly harsh treatment. 지금 이게 인터뷰한 내용을 제가 요약을 한 건데 그 사면에 관해서는 plans to 뭐뭐할 계획이 있다. pardon 사면 또는 사면하다 이런 뜻이 있었잖아요. 그런 개인들을 사면할 계획이 있다. convicted 하면 기소된 유죄 판결을 받은 뭐에 대해서 for their involvement. 그러니까 그 개개인들의 어떤 연루 in the January 6 Capitol attack. 그러면서 뭐라고 주장을 하냐면 claiming they faced overly harsh treatment. over 하면은 뭔가 이렇게 넘쳐나는 그런 느낌이 있잖아요. 이거를 overly 하면 지나치게 이런 뜻이 있어서 지나치게 가혹한 처우를 그들은 이렇게 face 직면했던 너무 그러니까 지나치게 가혹한 처우를 한 거라고 주장하면서 그 January 6, 1월 6일 날 캐피털 어택한 것에 연루된 걸로 유죄 판결을 받은 사람들을 사면할 계획이 있다. 지난 영상의 아티클 리뷰하면서도 말씀드렸죠. 그래서 그거를 개개인별로 따져보고 너무 지나친 사람에게는 사면하겠다는 그런 내용이었어요. 다음에 mass deportation, 대규모 추방, announced a large-scale deportation of undocumented immigrants, prioritizing those with criminal records and potentially extending to mixed status families. 이것도 지난 아티클에서도 얘기했던 건데 이번 인터뷰에서도 또 다시 얘기했네요. 그러니까 announce 했다 이렇게 공표한 거죠. large scale deportation, 대량의 추방을 undocumented immigrants, 그러니까 서류 미비자 이민자들 그러면서 prioritize 이걸 우선시하는 거예요. 그러니까 그냥 일단 undocumented immigrants 단순히 서류 미비자가 아니라 어떤 사람들을 우선시하냐면 those with criminal records, 그러니까 범죄 기록을 가진 사람들과 potentially extend가 이렇게 확장시키는 거잖아요. 그래서 mixed status families. 이 mixed status family가 뭐냐면 mixed가 이렇게 섞였다는 뜻이잖아요. 그러니까 status가 섞였다는 거는 이렇게 undocumented 가족 중에는 예를 들어서 여기서 태어난 그러니까 undocumented 부모 밑에서 태어난 자녀들 같은 경우에는 출생 시민권이 부여돼서 그러니까 documented한 사람인 거잖아요. 그러니까 이게 법적으로 이렇게 undocumented랑 documented랑 섞여 있을 때 그냥 같이 그러니까 그냥 같이 추방한다는 거죠. 이 내용은 좀 뒤에 가면 자세히 나오는데 왜냐면은 그렇게 하면은 가족끼리 떨어질 수 있으니까 그런 비판이 많았잖아요. 그러니까 그 비판에 대한 대답이 이거죠. 그러면은 그 가족도 포함해서 같이 다큐멘티드 된 그 가족 멤버도 포함해서 같이
그러면 추방을 시키겠다 이런 얘기가 있었는데 이게 지금 그런 얘기를 하는 거예요. 그리고 제가 이전 영상에서도 말씀드렸다시피 이미 135명의 파이널 오더가 떨어진 사람이 바이든 행정부 아래 있었기 때문에 그 사람네들은 우선적으로 내보낸다고 했어요. 왜냐하면 그 사람들은 이미 추방이 됐어야 될 사람들이기 때문에. tariffs 그다음에 관세에 대해서는 vow to impose tariffs on major trading partners despite acknowledging the possibility of a higher cost for American families. 여기 보시면 vow to 이게 약속하는 거잖아요. 이렇게 맹세하는 거. 그러니까 관세를 매기기로 했죠. 지난 영상에서도 뭐 중국, 캐나다, 그다음에 멕시코 얘기도 했었고. 그러니까 그런 주요 트레이딩 파트너에게 관세를 부과하는 걸로 impose on 하는 걸로 맹세했고 despite 뭐뭐에도 불구하고 acknowledge 이거를 이렇게 인정하는 거죠. 인정함에도 불구하고 the possibility of higher costs 그러니까 그 비용이 더 늘어날 것에 대한 가능성을 인정하면서도 누구에 대해서 아메리칸 패밀리가 그렇죠. 이게 관세를 매기면 아무래도 수입 물품에 있어서 세금이 되니까 그 가격이 오르겠죠. 그걸 인정하면서도 그래도 그 관세를 매길 것이라고 했다. Dreamers, DACA recipients expressed openness to legislative solution allowing dreamers brought to the U.S. as children to remain illegally. expressed openness, 그러니까 어떤 가능성을 표현했다는 뜻이죠. legislative solution, 그러니까 입법적인 해결책을 한번 생각해 보겠다고 얘기를 했더라고요. 이게 어떤 솔루션이냐면 allowing dreamers, 그러니까 dreamers가 이게 어렸을 때 undocumented 부모와 함께 미국으로 오게 된 아이들을 얘기를 하는 거잖아요. 어렸을 때. 그 dreamer들이 allowed to, 그러니까 remain legally, 그러니까 법적으로 남아있을 수 있도록 어떤 입법적인 해결책을 모색할 것을 표현했다. 그 다음에 immigration policy, 이민 정책에 있어서 뭐라 그랬냐면 인터뷰에서 Trump emphasized strict immigration measures. 트럼프는 엄격한 이미그레이션 조치, 이민 조치를 강조했다. Ending birthright citizenship plans to revoke birthright citizenship possibly through constitutional amendments. ending 끝내다 이런 뜻이잖아요. 그래서 출생 시민권을 끝내는 것. plans to revoke. plans to 하면 뭐뭐 할 계획이다. revoke 하면은 폐지하다 이런 뜻이 있어요. 그래서 그 출생 시민권을 폐지할 계획이 있고 possibly 그러니까 어떤 가능성이 있냐면 through constitutional amendments. 그러니까 헌법적인 수정을 통해서 가능한 그런 출생 시민권을 폐지하려고 한다. plans to. Family deportation. Acknowledge the potential for mixed status families to be deported together to avoid separation. 제가 이전 슬라이드 잠깐 말씀드렸죠. 이 mixed status family, 그러니까 family member 중에는 이미 undocumented로 넘어온 부모님이 계시지만 이제 아이들이 여기서 태어날 경우에는 이제 여기 시민권자잖아요. 그러니까 이게 mixed status family가 돼요. 그러면 근데 지금 undocumented immigrants를 추방한다고 했는데 그러면은 그 부모만 추방하고 그 아이들은 그럼 어떻게 되냐 이런 비난이 많았다 그랬잖아요. 그래서 potential for mixed status families to be deported together. 그러니까 함께 추방시킬 것이다. To avoid separation. 그러니까 separation, 그러니까 서로 이렇게 떨어지는 거를 피하기 위해서 그렇게 할 수도 있다는 얘기죠. Cost and logistics. Justify the deportation plan by citing its financial necessity despite logistical challenges. 그러니까 로지스틱스 하면 이게 물류 이런 거잖아요. 그러니까 막 수송하고 운반하고 이런 거. 그러니까 디폴테이션 추방을 하려면 지금 미국 내에 있는 사람들을 밖으로 내보내야 되니까 그거에 대한 챌린지가 당연히 있겠죠. 그래서 어떤 걸 정당화했냐면 디폴테이션 플랜이
그 어떤 financial necessity가 이게 재정적으로 돈이 들어갈 수밖에 없잖아요. 그런 것들도 얘기하고 그럼에도 불구하고 그러니까 로지스틱 챌린지 어떤 어떻게 내보낼 것인가 이런 거에 대한 챌린지임에도 불구하고 그런 그 재정적으로 financial necessity가 이런 게 필요하다. 이거는 꼭 필요한 것이다라는 거를 정당하면서 얘기를 했다고 하네요. 그다음에 economic and social policy, 그다음에 경제 사회 정책 분야에서는 뭐라고 얘기했냐면 tax cuts, 그러니까 세금 감면에 대해서 얘기를 했고 plans to extend the tax cuts introduced during his first term. 그러니까 텍스 컷을 확장시키려고 하고 있다. 이미 트럼프 일기 때 그 텍스 컷이 있었잖아요. 그거를 그러니까 이제 extend 이게 늘린다라는 얘기잖아요. 그거를 얘기를 하는 거예요. 그래서 그 얘기고 그다음에 Social Security and Medicare assured no changes to eligibility ages or cuts to these programs. 그러니까 되게 말이 많았었잖아요. 뭐 나이를 늘린다는 둥, 그다음에 그 소셜 세큐리티를 줄인다는 둥 그런 얘기가 있었잖아요. 근데 그거에 대해서는 확실하게 얘기를 했어요. assured 보장했다. no changes 변화가 없다는 것을 보장했다. eligibility ages 그러니까 그거에 속한 나이 65세에서 더 늘릴 것이다 이런 얘기가 있었기 때문에 그 다음에 감면하는 거 cuts to these programs 이 프로그램에 대한 어떤 감면 이런 것들은 없을 거라는 걸 보장했다. Federal minimum wage open to raising the minimum wage from the current 7.25 cents but prefers consulting with governors. 그러니까 이게 지금 연방 그다음에 미니멈 웨이지죠. 오픈 투 레이징. 이게 지금 생각을 갖고 있네요. 미니멈 웨이지를 현재 $7.25에서 이거를 올릴 거를 생각은 하고 있는데 but prefers 뭐할 거 그러니까 선호하는 거잖아요. consulting with governors. 그러니까 각 주지사들과 함께 이제 얘기를 해보려고 한다. 이런 의미가 정도가 되겠네요. 그 다음에 네 번째로 healthcare에 대해서는 뭐라 그랬냐면 criticize the Affordable Care Act, Obamacare, describing it as flawed, but admitted lacking a fully developed alternative plan. describing as flawed. 그쵸. 이게 되게 비판을 많이 했었죠. Affordable Care Act, 오바마케어에 대해서 비난을 했고 그게 어떤 그러니까 어떤 결점이 있다라고 얘기를 하면서 비판을 했고 그러나 admit 하면은 인정하다, 받아들이다. 이게 뭘 받아들였냐면 lacking 이게 부족한 거죠. fully developed alternative plan. 사실 대안이 이렇게 완전히 이렇게 대안책이 있는 거는 아닌 것을 인정하면서도 이제 비평을 한 거죠. 그 오바마 케어에 대해서. stated that healthcare experts are exploring potential replacements. 그리고 뭐라고 언급을 했냐면 stated that healthcare expert들이 지금 explore게 탐험하다 이런 뜻이잖아요. 그러니까 어떤 사안에 대해서는 탐험하다라기보다는 검토하다가 되겠죠. 그래서 explore 검토하고 있다. potential replacement. replace가 이렇게 대체하는 거잖아요. 그래서 어떤 대체할 만한 것들을 검토하고 있다. 다섯 번째, foreign policy, 외교 정책에 있어서는 뭐라고 얘기를 했냐면요. 인터뷰에서 Ukraine conflict aims to mediate peace in Ukraine, but suggested reduced military aid for Ukraine under his leadership. aim to 하면 목표로 하고 있다. mediate이 중재하다 이런 뜻이 있잖아요. 그래서 평화를 중재하는 거죠. 우크라이나에 있어. 그리고 suggested 뭐라고 얘기를 했냐면 reduced military aid 그러니까 이게 보조를 줄이는 거죠. 군사 보조를 줄이는 것을 for Ukraine, 우크라이나에 있어서 under his leadership 그러니까 그 리더십 아래에서는 그거를 줄인다고 하네요. 보조를 NATO conditional commitment to the alliance contingent on member nations fulfilling financial obligations.
conditional 하면 조건적인 commitment, 의무 이행이겠죠. to the alliance. 그러니까 동맹국, 그러니까 나토 동맹국이죠. 조건적인 의무 이행을 얘기를 한 건데 이게 contingent 하면 조건에 한해서 이런 뜻이 이제 부동산 같은 거 계약할 때 많이 들어보셨죠? 그러니까 contingent on 뭐뭐에 대한 조건에 한해서냐면 member nations fulfilling financial obligations. 그러니까 이 얘기는 여러 번 했었죠. 그 파리 기후 그 협정에서도 탈퇴하겠다는 이유가 우리가 너무 돈을 많이 낸다 이런 얘기를 했었잖아요. 그러니까 여기도 마찬가지예요. 그러니까 그 각국 그 회원국이 financial obligation, 그러니까 재정적인 의무를 취하는 조건에 한해서는 그러면 그렇게 의무 이행을 하겠다. 그러니까 조건부 의무 이행을 하겠다는 얘기네요. 네이토에 대해서는. 그다음에 시리아에 대해서는 expressed doubts about the long-term survival of Syrian President Bashar al-Assad regime. 그러니까 지금 바알 알사드 정권이 long-term survival 이렇게 계속해서 장기 집권으로 살아남을 거에 대해서는 의구심을 표명했다. 그러니까 이게 오래 가지 않을 거다. 시리아에 있어서는 현 정권이 지금 그 얘기를 하고 있었네요. 그 다음에 여섯 번째, justice and accountability. 그러니까 많이 걱정을 했었잖아요. 이게 어떤 justice라든가 accountability, 이게 책임이라고 생각을 하시면 돼요. 이런 면에 있어서는 뭐라 그랬냐면 declared he would not use federal agencies for political retribution, but supported his appointees' autonomy in law enforcement. 그러니까 declare 선언했다. He would not use 뭐뭐 하지 않을 거, 사용하지 않을 거라고 federal agency, 그러니까 연방 정부들을 사용하지 않을 것이다. For political retribution. 그러니까 이게 retribution이 보복이란 뜻이 있잖아요. 그러니까 정치적 보복할 때 이 표현을 쓰더라고요. 그러니까 정치적 보복을 위해서 연방 정부를 사용하지 않을 것을 선언했다. 그러나 but supported his appointees' autonomy in law enforcement. 그러나 지지했다. 그의 어떤 appointee 하면 이렇게 지정하는 거잖아요. 자기가 선출한 그 사람들에게 autonomy 하면은 자율권을 주는 거니까 그런 법 집행에 있어서 자율권을 어떤 support한다, 지지한다, 보장할 것이다. 이런 뜻이겠죠. Criticized the January 6 committee members and suggested they acted unlawfully, though he refrained from calling for direct punitive action. 비판했다, criticized 그 January 6 committee, 1월 6일 커미티 멤버들을 그리고 suggested 뭐라고 얘기를 했냐면 they acted unlawfully. 그러니까 법적이지 못하게 행동을 했다. Though he refrained from. refrain 하면은 자제하다 이런 뜻이 있어요. 그래서 refrain from 뭐뭐로부터 자제하는 거. call for 하면 요구하다. direct punitive action. 그러니까 직접적인 punitive 하면은 처벌의 제재. 그래서 punitive action 하면 제재 행동들, 처벌 행동들을 처벌 조치들 아니면 제재 조치 이렇게 해석을 하실 수가 있어요. punitive. 그런 거를 요구하는 거는 자제했다. 이게 인터뷰에서 그렇게 했다는 얘기예요. 그다음에 일곱 번째로 personal and administrative update. 그러니까 어떤 개인이라든가 행정에 있어서의 어떤 업데이트를 보면 announce that his children will not hold White House positions during his term. 뭐라고 얘기를 천명을 했냐면 그의 아이들은 his children will not hold White House position. 그러니까 hold 하면 이렇게 쥐는 거잖아요. 그러니까 어떤 자리를 갖고 일하지 않을 것이다. 그의 기간 동안에는 그가 임기 기간 동안은 during his term 그리고 refused to divest from Truth Social, the social media platform he founded. 그러니까 refuse 하면 거절했다 이런 뜻인데 뭘 거절했냐면 divest 손을 떼다. 이게 반대로 invest가 있잖아요.
그렇게 생각하시면 돼요. 그래서 떨어뜨리는 거니까 D가 붙어서, 그러니까 손을 떼다 이렇게 해석을 하실 수가 있는데, 몸으로부터 Truth Social. 이 Truth Social이 뭐냐면, 트럼프가 만든 그 소셜 미디어 플랫폼이거든요. 거기서부터 손 뗄 생각은 없다라는 얘기죠. 그러니까 이게 인터뷰였어서 이게 질문을 하면 대답을 하고 이렇게 한 경우예요. 근데 트루스 소셜에 대해서 물어보니까 이제 대통령이 됐지만 나는 거기서 손 뗄 생각이 없다. 이제 이렇게 얘기를 했던 거고. 그다음에 plans to release his full medical records to address transparency about his age and health. 그러니까 이제 나이가 좀 많고 하니까 이제 걱정을 하잖아요, 사람들이. 그러니까 뭐라고 했냐면 계획이다. 뭐 할 계획이냐면 plan to release 이거를 이제 release 할 거래요. 그러니까 이거를 보여준다는 얘기죠. His full medical records를 이제 보여주는 거죠. To address transparency. 그러니까 투명성을 보여주기 위해서 그의 그 메디컬 레코드를 그러니까 오픈하겠다. 이런 뜻이죠. 그의 나이와 그 다음에 건강에 대한 투명성을 위해서 나는 그러니까 그의 full medical record를 오픈하겠다라고 이제 그렇게 얘기를 했어요. 그 다음에 8번째 public reception and reflection. 그 다음에 이제 대중의 반응, reception이 이렇게 받아들이는 거니까 그거에 대한 반응이 될 수 있겠죠. 그래서 반응이란 뜻도 있어요. public reception and reflection. 이제 이거에 관해서 이제 인터뷰하는 사람이 질문을 해요. 그랬더니 뭐라 그랬냐면 Trump expressed pride in his re-election, highlighting his popular vote victory and newfound approval among influential figures like Jeff Bezos. 트럼프는 그 인터뷰에서 뭐라고 표현을 했냐면 어떤 되게 자부심을 표현을 했어요. 되게 자기가 다시 선택을 받은 거에 대해서, 그러니까 재선에 성공한 거죠. 그러면서 뭘 이렇게 얘기를 했냐면 highlighting, 이렇게 뭐라고 얘기했냐면 popular vote에서도 이겼고 그 다음에 new 하면은 new 자체라도 새로운 이런 뜻이 있지만 newfound를 쓰시면 새롭게 얻은 이란 뜻으로 생각을 하시면 돼요. 그래서 새롭게 얻은 인정, 그렇죠. 새롭게 얻은 인정이죠. newfound approval 인정. among influential figures like Jeff Bezos. 그러니까 제프 베이조스 같은 그런 영향력 있는 사람들 사이에서도 내가 이렇게 새롭게 인정을 받은 거 아니냐 그러면서 되게 자랑스러워했어요. 그러면서 he also reflected on being more popular now than during his first presidential campaign. 그는 또한 이렇게 이제 이렇게 회고를 한 거죠. 이렇게 생각해 보니까 나는 지금 더 인기가 많다. 그 첫 번째 대통령 그 캠페인 때보다도 나는 지금 훨씬 더 인기가 많다고 하면서 굉장히 자부심을 보여줬어요. 자, 오늘은 여기까지 이렇게 인터뷰한 내용을 요약해 봤는데요. 자세한 내용을 보고 싶으시면 여기 mbcnews.com에 들어가시면 내용을 찾아보실 수가 있습니다. 수고하셨습니다. 미국 산다라님들 감사합니다.